नमस्कार प्रणाम स्वागत है तमारू एक नवा वीडियो में। मित्रों आज वहेली सवारे मंजूबेन रसोड़ा में चा बनावी रह्या हता त्यारे एमनी मोटी वहू काजल अंदर आवी अने कहेवा लागी के शुं थयुं मम्मी, तमे अत्यार सुधी चा केम नथी बनावी? त्यारे मंजूबेन बोल्या के बस बेटा हमणां ज बनी जशे, हूँ नास्तो बनावी रही हती एटले थोड़ुं मोडुं थई गयुं छे। आवुं सांभळीने काजले चिल्लाईने एवुं कह्युं के चा हूँ लईने जाऊं छूं, तमे आ नास्तो लईने आवो, केम के हवे अमे तमारा भरोसे रहीशुं तो शांतिथी चा पण नहीं पी शकीए। अरे हूँ तो तमाराथी कंटाळी गई छूं, आखुं घर भूख्युं छे अने तमे अहींया आटला धीरे धीरे काम करी रह्या छो। त्यारे मंजूबेने धीमा अवाजे एवुं कह्युं के बेटा आजे योगेशे भजिया बनाववानुं कह्युं हतुं एटले थोड़ुं मोडुं थई गयुं छे, नहीतर तू तो जाणे छे के हूँ पहला ज चा बनावीने राखुं छूं। त्यारे काजले व्यंग करता एवुं कह्युं के हाँ मने खबर छे के तमे केटली जल्दी चा बनावो छो। आवुं सांभळीने योगेश जे हमणां ज रसोडामां आव्यो हतो ए वच्चे बोली उठ्यो के काजल तू मारी मम्मी साथे आवी रीते केम वात करे छे? थोड़ी तो शरम कर। मम्मी आ उमरे पण आपणा बधा माटे केटलुं करे छे। जो काजल आज पछी मम्मी साथे आवी रीते वात क्यारेय न करती। योगेशनी आवी वात सांभळीने काजल बोली के ठीक छे, परंतु तमे तमारी मम्मीने पण समजावी देजो के कदाच एने आवी रीते धीरे धीरे काम करवुं होय तो एक जग्याए पड्या रहेजो, घरनुं काम अमे पोते ज करी लईशुं। आवुं कहीने काजल चा अने नास्तो लईने रसोडामांथी बहार निकળી गई। योगेशे मां तरफ जोयुं अने एवुं कह्युं के मम्मी तमारे शुं जरूर छे काम करवानी? तमे तमारा रूममां आरामथी बेसता केम नथी? तमारे बे वहुओ छे तो ए पोते ज तमने बनावीने आपी देशे। त्यारे मंजूबेन कंई पण बोल्या नहीं अने तेओ चूपचाप पोतानी चा लईने त्यांथी पोताना रूममां जता रह्या। गामना सौथी मोटा घरमां रहेवावाळा मंजूबेने पोतानी आखी जिंदगी पोताना बंने दीकरा योगेश अने मितुल माटे समर्पित करी हती। पोताना पतिना मृत्यु पछी एमणे पोताना दीकराओना उछेरमां कोई पण प्रकारनी कमी राखी नहोती, परंतु समयनी साथे एमनी जिंदगीमां घणो बधो बदलाव आव्यो। दीकराओना लग्न पछी वहुओ एवी आवी के धीरे धीरे घरमां मंजूबेननुं महत्व ओछुं थवा लाग्युं। एमना मनमा ऊंडो आघात लाग्यो हतो। रूममां जईने तेओ पोताना पतिना फोटा सामे बेसी गया अने आंखमां आंसू साथे कहेवा लाग्या के आ घरमां हूँ एकली ज बोझ बनी गई छूं। हवे मारा पोताना ज दीकराओ मने मेणा टोणा मारे छे। त्यारे ज मंजूबेनना मनमा भूतकाळनी यादो ताजी थई गई। एमनी आंखो सामे ए दिवस आववा लाग्यो ज्यारे एमनी वहुओ काजल अने रेखा एना रूममां आवी हती। काजले रूममां आवता ज एवुं कह्युं हतुं के मम्मी तमे अहींया आरामथी बेठा छो अने अमे लोको आखो दिवस घरनुं काम करीए छीए। तमे पण थोडुं घणुं काम करता रहेशो तो सारुं रहेशे अने आम पण आटलो बधो आराम पण सारो नथी। रेखाए पण एनी वातनुं समर्थन करता एवुं कह्युं के हाँ मम्मी थोड़ीक मदद करावो तो सारूं छे, आखरे आ घर पण तमारुं छे। आवी रीते बेठा रहेवाथी काम नहीं चाले। आवी रीते बेठा रहेशो तो बीमार पड़ी जशो अने जो कदाच बीमार पड़ी गया तो तमारी सार संभाळ कोण राखशे? अमने तो आ काममांथी नवराश नथी मळती, उपरथी तमारी सेवा अमाराथी नहीं थाय, एटले सारूं ए ज रहेशे के तमे तमारा हाथ पग थोड़ा घणा चलावता रहो। मंजूबेनने वहुओनी आवी वातो खूब दुखी करी रही हती, परंतु एमणे पोतानी जातने संभाळीने एवुं कह्युं के बेटा हूँ तो पोते ज आवी रीते बेसवा नथी मांगती, पण मने एवुं लागतुं हतुं के तमने मारुं काम करेलुं गमशे नहीं एटला माटे हूँ मारा रूममां बेठी रहूं छुं। पछी एमणे धीरेथी कह्युं के बेटा तू जे काम कहीश ए हूँ करी आपीश, बोल मारे शुं करवानुं छे? त्यारे काजले पोताना सासूनी वात सांभळीने एवुं कह्युं के अरे एमां पूछवानी शुं जरूर छे? घरमां कंई काम ओछा थोड़ा होय छे। तमे एम करो सवार सांजनो नास्तो आज पछी तमे ज बनावी आपजो
અને બાકીના બધા નાના મોટા કામની તો તમને ખબર જ છે કે ઘરમાં કેટલા બધા કામ હોય છે. આટલું કહીને બંને વહુઓ રૂમની બહાર જતી રહી અને મંજુબેન ત્યાં ને ત્યાં ચૂપચાપ ઊભા રહી ગયા. મંજુબેન હજુ આ બધું વિચારી રહ્યા હતા ત્યારે જ એમની વહુ કાજલ રૂમમાં આવી અને કહેવા લાગી કે મમ્મી, 2 કલાક થઈ ગયા છે. જો તમારી ચા ખતમ થઈ ગઈ હોય તો હવે બહાર જઈને જમવાનું પણ બનાવી આપો. ત્યારે મંજુબેન કાજલ તરફ જોઈને કહેવા લાગ્યા કે હા બેટા, હમણાં જ આવું છું. જરાક આંખ લાગી ગઈ હતી એટલે મોડું થયું છે. ત્યારે કાજલે કટાક્ષ ભર્યા સ્વરમાં એવું કહ્યું કે આ તો સારું છે કે તમારું જ્યારે મન થાય ત્યારે સૂઈ જાઓ. તમારે બીજું કામ પણ શું છે? અને અમને જુઓ, અમે તમારા કારણે તો ક્યાંય ફરવા પણ નથી જઈ શકતા. જ્યારે પણ તમારા દીકરાને કહું છું તો એ એવું કહે છે કે મમ્મીને આવી રીતે એકલા મૂકીને આપણે ક્યાં જઈશું. અને રહી વાત મિતુલની, તો એ અને રેખા તો જ્યારે મરજી થાય ત્યારે ફરવા જતા રહે છે. કાજલની આવી વાતો સાંભળીને મંજુબેનને ખૂબ તકલીફ થઈ અને તેઓ કહેવા લાગ્યા કે બેટા, હું આજે જ યોગેશ સાથે વાત કરીશ કે એ તને ક્યાંક બહાર ફરવા લઈ જાય. મારી ચિંતા કરવાની કોઈ જરૂર નથી. હું તો મારું કામ જાતે પણ કરી શકું છું. આટલું સાંભળતા જ કાજલ ગુસ્સાથી બોલી ઉઠી કે કોઈ જરૂર નથી તમારે કંઈ કહેવાની, અને હવે જલ્દીથી રસોઈ બનાવી દો. આટલું કહીને કાજલ રૂમમાંથી બહાર નીકળી ગઈ. કાજલના મોઢેથી આવી કડવી વાતો સાંભળીને મંજુબેનની આંખોમાં આંસુ આવી ગયા. થોડી વાર પછી પોતાના આંસુ લૂછીને તેઓ રસોઈ બનાવવા માટે રસોડામાં જતા રહ્યા. અને રસોઈ બનાવતા બનાવતા મંજુબેનને 2 દિવસ જૂની વાતો યાદ આવી ગઈ. બપોરનો સમય હતો ત્યારે કાજલ અને રેખા પોતાના રૂમમાં બેસીને વાતો કરી રહી હતી. ત્યારે જ દરવાજા પર ડોરબેલ વાગી એટલે કાજલે દરવાજો ખોલ્યો તો સામે એની બહેનપણી જાનકી ઊભી હતી. જાનકીને જોઈને કાજલ બોલી કે અરે જાનકી, ઘણા દિવસો પછી આજે અમારા ઘરે ભૂલી પડી ગઈ. ત્યારે જાનકી બોલી કે હા યાર, હું તો મારા લગ્ન પછી એટલી બધી વ્યસ્ત થઈ ગઈ છું કે મળવા આવવાનો સમય જ ન મળ્યો. પરંતુ કાજલ, તું જણાવ કે તારું લગ્ન જીવન કેવું ચાલી રહ્યું છે? ત્યારે કાજલે ઊંડો શ્વાસ લઈને એવું કહ્યું કે અરે યાર, મારા જીવનની તો શું વાત કરું, અહીંયા તો મારું કિસ્મત ખરાબ થઈ ગયું છે. આવું સાંભળીને જાનકી બોલી કે અરે એવું તો શું થઈ ગયું? ત્યારે જ રેખા પણ ત્યાં આવી અને વાતો કરવા બેસી ગઈ. એટલે કાજલ બોલી કે અરે જાનકી, તને શું જણાવવું, અહીંયા અમારા ઘરમાં સૌથી મોટી સમસ્યા અમારી સાસુ છે. એ આખો દિવસ ઘરમાં બેઠા રહે છે, કોઈ કામ ધંધો કરતા નથી, ના વ્યવસ્થિત જમવાનું બનાવે છે કે ન ઘરના કોઈ કામમાં અમને મદદ કરે છે. ત્યારે જાનકીએ હેરાનીથી કહ્યું કે કાજલ, તમે એમની પાસે આટલું બધું કામ શા માટે કરાવો છો? ત્યારે કાજલ થોડું હસી અને કહેવા લાગી કે અરે યાર, કામ કરાવવાની વાત તો દૂર રહી, અમે તો એવું ઈચ્છીએ છીએ કે તેઓ એના કોઈ સગા સંબંધીને ત્યાં જતા રહે અથવા તો પછી કોઈ વૃદ્ધાશ્રમમાં જતા રહે. કમસે કમ અમે તો આરામથી રહી શકીએ. ત્યારે રેખાએ પણ માથું હલાવીને એવું કહ્યું કે સાચું કહી રહ્યા છે દીદી, અમારી જિંદગી તો જાણે થંભી ગઈ છે. દરેક સમયે એને જોવા પડે છે, એની સેવા કરવી પડે છે. સાચું કહું તો મેં તો મારા પતિને પણ કહી દીધું હતું કે મમ્મીને કોઈ વૃદ્ધાશ્રમમાં મોકલી દેવા જોઈએ, પરંતુ એને તો હંમેશા પોતાની માની જ ચિંતા લાગેલી રહે છે. ત્યારે જાનકીએ હેરાનીથી પૂછ્યું કે અરે કાજલ, આ વિષય પર તારા પતિનું શું કહેવું છે? ત્યારે કાજલે પણ મોઢું બગાડીને એવું કહ્યું કે યોગેશને તો હું જ્યારે પણ કહું છું કે આપણે આપણી સ્વતંત્ર જિંદગી જીવવી જોઈએ તો એ મારા પર ગુસ્સો કરવા લાગે છે. મનમાં તો થાય છે કે આને આજે જ વૃદ્ધાશ્રમમાં મોકલી દઉં. ત્યારે જાનકીએ થોડું ગંભીર થઈને કહ્યું કે અરે યાર, આ તો ખોટી વાત છે. આખરે એ તમારા સાસુ છે, એમણે તમારા બંનેના પતિઓને એકલા હાથે ઉછેરીને મોટા કર્યા છે. એટલે રેખાએ મોઢું બગાડીને એવું કહ્યું કે અરે જાનકી, તું પણ એ જ જૂના જમાનાની વાતો કરી રહી છો. આજકાલ કોણ પોતાના સાસુની આટલી બધી સેવા કરે છે? આમ પણ અમારા લગ્ન
અમારા પતિ સાથે થયા હતા, એમની મા સાથે નહીં. આ બધી વાતો મંજુબેન પોતાના રૂમમાં બેઠા બેઠા સાંભળી રહ્યા હતા એટલે એમની આંખોમાં આંસુ આવી ગયા. એમણે તો સપનામાં પણ વિચાર્યું નહોતું કે એમની વહુઓ એમના વિશે આવું વિચારતી હશે. હવે એને એવા વિચાર આવવા લાગ્યા કે શું હવે હું આ ઘરમાં મારી વહુઓ માટે બોજ બની ગઈ છું? મંજુબેન પોતાની યાદોમાં ખોવાયેલા હતા. ત્યારે જ કાજલનો ઊંચો અવાજ આવ્યો કે મમ્મી, આજે જમવાનું બની જશે કે પછી હોટલમાંથી મંગાવી લઉં? કાજલની બૂમ સાંભળતા જ મંજુબેન એકદમ ડરી ગયા. પછી એમણે જલ્દી જમવાનું બનાવી નાખ્યું અને કાજલને કહ્યું કે બેટા, મેં જમવાનું બનાવી નાખ્યું છે. હું થોડીક થાકી ગઈ છું એટલા માટે હું મારા રૂમમાં જઈ રહી છું. ત્યારે કાજલે કોઈ જવાબ ન આપ્યો. હજી મંજુબેન પોતાના રૂમ તરફ જઈ રહ્યા હતા ત્યારે જ રેખાએ એમનો રસ્તો રોકીને કહ્યું કે મમ્મી, જો તમારે આજે જમવાનું નહોતું બનાવવું તો કહી દેવું હતું. ત્યારે મંજુબેને હેરાનીથી રેખાને કહ્યું કે બેટા, મેં તો જમવાનું બનાવ્યું છે, તો તું આવું શા માટે કહે છે? એટલે રેખા બોલી કે હું જાણું છું કે તમે રસોઈ બનાવી છે, પણ આટલું ઓછું જમવાનું બનાવવું હતું તો એના કરતાં તો તમે કંઈ ન બનાવ્યું હોત તો સારું હતું. કદાચ તમને રસોઈ બનાવવામાં આટલી બધી આળસ આવી રહી હતી તો મને કહી દેવું હતું, હું બનાવી નાખત. હવે સાંજે જ્યારે મંજુબેનના દીકરા યોગેશ અને મિતુલ ઘરે આવ્યા ત્યારે એમની પત્નીઓ કાજલ અને રેખા પહેલાથી જ રાહ જોઈ રહી હતી. જ્યારે એ બંને અંદર આવ્યા ત્યારે બંને વહુઓએ પોતપોતાની વાતો શરૂ કરી દીધી. કાજલે ફરિયાદ કરીને એવું કહ્યું કે જુઓ યોગેશ, તમારી મમ્મી આખો દિવસ સૂતા રહે છે, એ અમને રસોઈ બનાવવામાં પણ મદદ નથી કરતા. આજે તો મુશ્કેલીથી થોડીક રોટલી બનાવી છે. ત્યારે યોગેશ હેરાન થઈને બોલ્યો કે મમ્મી એવું ક્યારેય ન કરે, મમ્મી તો હંમેશા બધાનું ધ્યાન રાખે છે. એ જ સમયે રેખા બોલી કે અરે મોટા ભાઈ, તમે તો બસ મમ્મીની સાઈડ જ લેતા રહેશો. કદાચ તમે આજે જોયું હોત તો સમજી જાત. મેં તો એને સાફ કહ્યું હતું કે જો રસોઈ નહોતી બનાવવી તો મને કહી દેવું હતું, પરંતુ રસોઈ બનાવવામાં આટલી બધી બેદરકારી શા માટે રાખો છો? હવે તો હદ થઈ છે. આવું સાંભળીને મિતુલ ગુસ્સાથી બોલ્યો કે શું સાચે જ મમ્મી તમે એવું કર્યું? મંજુબેન દુઃખી થઈને બોલ્યા કે બેટા, મેં તો પૂરી રસોઈ બનાવી હતી, કદાચ થોડું ઓછું પડી ગયું હશે. ત્યારે કાજલ વચ્ચે બોલી કે અરે, આ તો તમે દર વખતે કહો છો મમ્મી, પરંતુ હકીકત તો એ છે કે હવે તમને અમારો ખ્યાલ જ નથી. રેખા પણ કાજલની વાતમાં હા મેળવતા બોલી કે હા દીદી, તમે સાચું કહો છો. ત્યારે યોગેશ ગુસ્સામાં બોલ્યો કે મમ્મી, આ બધું શું છે? શું હવે તમને અમારી કોઈ ચિંતા નથી? જો તમે થાકી ગયા હોય તો પહેલાં જ કહી દેવું હતું. જ્યારે અમે થાકીને ઘરે આવીએ ત્યારે જ અમારે આવી બધી વાતો સાંભળવી પડે છે. મંજુબેનની આંખોમાં આંસુ આવી ગયા. એ કહેવા લાગ્યા કે મેં તો ક્યારેય પણ કોઈને કંઈ ફરિયાદ નથી કરી. હું તો બસ એટલું જ ઈચ્છું છું કે બધા જ લોકો ખુશ રહે, પરંતુ આજે તારા મોઢે આવી વાતો સાંભળીને મને ખૂબ તકલીફ થઈ રહી છે. ત્યારે મિતુલ બોલ્યો કે મમ્મી, હવે તમારી આ બધી વાતો અમને ન સંભળાવો. એમ કહીને યોગેશ અને મિતુલ પોતાના રૂમમાં જતા રહ્યા. મંજુબેન એકલા ઊભા રહી ગયા. એમની આંખોમાંથી આંસુ વહેવા લાગ્યા, કેમ કે એમણે ક્યારેય એવું વિચાર્યું પણ નહોતું કે એમના પોતાના જ દીકરાઓ એમની વાતો પર વિશ્વાસ નહીં કરે. તેઓ ચૂપચાપ પોતાના રૂમમાં જતા રહ્યા. ગામના સૌથી મોટા ઘરમાં રહેવાવાળા મંજુબેને પોતાની આખી જિંદગી પોતાના બંને દીકરાઓ યોગેશ અને મિતુલ માટે સમર્પિત કરી દીધી હતી. પોતાના પતિના મૃત્યુ પછી એમણે પોતાના બાળકોના પાલન પોષણમાં કોઈ પણ પ્રકારની કસર રાખી નહોતી, પરંતુ સમયની સાથે એમનું જીવન બદલાઈ ગયું. દીકરાઓના લગ્ન પછી વહુઓ એવી આવી કે ધીરે ધીરે ઘરમાં મંજુબેનનું મહત્વ ઓછું થવા લાગ્યું. વહુઓના ટોણા, અપમાન અને દીકરાઓની અપેક્ષાએ મંજુબેનને અંદરથી પૂરી રીતે ભાંગી નાખ્યા હતા. એ રાત્રે રૂમમાં ગયા પછી મંજુબેનની આંખોમાંથી આંસુ વહી રહ્યા હતા. એમણે પોતાના પતિ વસંતભાઈની વાતો યાદ આવવા લાગી.
વસંતભાઈ હંમેશા એવું કહેતા હતા કે મંજુ, આપણી પાસે હંમેશા માટે થોડા ઘણા રૂપિયા જમા કરીને રાખવા જોઈએ. સમયનો કોઈ ભરોસો નથી હોતો કે ક્યારે શું થઈ જાય. તેઓ પોતાના પતિની આ સલાહને ક્યારેય પણ ભૂલ્યા નહોતા. ધીરે ધીરે એમણે પોતાની જરૂરિયાતોમાં કાપ મૂકીને એમાંથી બચાવીને થોડા રૂપિયા જમા કર્યા હતા. રાતભર આંસુ વહાવ્યા પછી એમણે નક્કી કરી લીધું કે હવે તેઓ આ બધું સહન નહીં કરે. બીજા દિવસે સવારમાં મંજુબેને પોતાના દીકરાઓ અને વહુઓને પાસે બોલાવ્યા અને એવું કહ્યું કે હવે હું અહીંયા નહીં રહી શકું. હવે હું આપણા એ નાનકડા એવા ઘરમાં પાછી જવા માંગુ છું જેને તમારા પપ્પાએ અમારા માટે ખરીદ્યું હતું. એ ઘરમાં જઈને હું મારી રીતે એકલી રહેવા માંગુ છું. આવું સાંભળીને યોગેશે હેરાનીથી પૂછ્યું કે મમ્મી, તમે આવું કેમ કહી રહ્યા છો? અહીંયા તમને કોણ તકલીફ આપી રહ્યું છે? ત્યારે મંજુબેને હળવી મુસ્કાન સાથે એવું કહ્યું કે બેટા, તકલીફ નહીં, પરંતુ હવે હું મારી જિંદગી મારી રીતે જીવવા માંગુ છું. એમની આ વાત સાંભળીને બંને વહુ એકબીજા સામે જોવા લાગી અને પછી રેખાએ ચીડાઈને એવું કહ્યું કે મમ્મી, તમે ત્યાં એકલા કેમ રહેશો? અહીંયા બધી જ સુવિધાઓ છે, એટલે અહીંયા રહો. ત્યારે મંજુબેને ગંભીરતાથી એવું કહ્યું કે સુવિધાઓ કરતાં વધારે માન સન્માનની જરૂરિયાત હોય છે. એમની આંખમાં આંસુ આવી ગયા, પરંતુ એમણે પોતાના આંસુ લૂછ્યા અને ગામની બહાર પોતાના નાનકડા એવા ઘર તરફ ચાલી નીકળ્યા. એ ઘરમાં પહોંચતા જ એમણે રાહતનો શ્વાસ લીધો. આ ઘર એમનું પોતાનું હતું, જ્યાં કોઈ એમને મેણા ટોણા નહોતું મારી શકવાનું. પોતાના નાનકડા એવા ઘરમાં એમણે પોતાની જમા કરેલી પૂંજીનો આશરો લીધો અને એક નવું જીવન શરૂ કરવાનો નિર્ણય લીધો. ગામમાં બાળકોના શિક્ષણની સ્થિતિ જોઈને એમના મનમાં એક નવી ભાવના જાગી. એમણે પોતાના નાનકડા એવા ઘરમાં બાળકોને ભણાવવાનું શરૂ કરી દીધું. શરૂઆતમાં થોડાક બાળકો આવ્યા, પરંતુ મંજુબેનના ભણાવવાની પદ્ધતિ અને એમનો સ્નેહ ઘણા બધા બાળકોને ખેંચીને એના ઘરે લાવ્યો. ધીરે ધીરે ગામના ઘણા ખરા બાળકો એમની પાસે ભણવા આવવા લાગ્યા. મંજુબેનને ન ફક્ત બાળકોને શિક્ષા આપી, પરંતુ એમને સારા સંસ્કાર અને આત્મવિશ્વાસના પાઠ ભણાવ્યા. એમના ભણાવેલા વિદ્યાર્થી સ્કૂલમાં સારામાં સારું પ્રદર્શન કરવા લાગ્યા. આખરે આ ખબર આખા ગામમાં ફેલાઈ ગઈ અને ગામમાં હલચલ મચાવી દીધી. ગામની બહાર પણ લોકો મંજુબેનના વખાણ કરવા લાગ્યા. એમની શિક્ષા આપવાની કળા એટલી બધી પ્રખ્યાત થઈ ગઈ કે પાડોશના ગામના બાળકો પણ એમની પાસે ભણવા આવવા લાગ્યા. મંજુબેનની મહેનત હવે રંગ લાવી અને એમના કામની પ્રશંસા થવા લાગી. એક દિવસ શહેરના એક મોટા ઉદ્યોગપતિએ એમના વિશે સાંભળ્યું અને એમને એક સ્કૂલ ખોલવા માટે આર્થિક સહાયનો પ્રસ્તાવ કર્યો. મંજુબેને આ તક એક મોટા અવસરના રૂપમાં લીધી અને ગામમાં એક સ્કૂલનું લોકાર્પણ થયું. સ્કૂલનું નામ મંજુ વિદ્યા મંદિર રાખવામાં આવ્યું. સ્કૂલ ખૂબ ઝડપથી લોકપ્રિય થઈ ગઈ અને મંજુબેનની મહેનતના લીધે એ એક પ્રતિષ્ઠિત સંસ્થા બની ગઈ. હવે મંજુબેનની પાસે સંપત્તિ પણ આવી ગઈ હતી, પરંતુ એમણે પોતાની સાદગી છોડી નહીં. એમણે પોતાની સંપત્તિનો મોટો ભાગ ગામના વિકાસ અને ગરીબ બાળકોના શિક્ષણમાં લગાડ્યો હતો. મંજુબેનની આ સફળતાની ખબર એમના દીકરાઓ સુધી પણ પહોંચી ગઈ. હવે એમના દીકરાઓએ પોતાની માની સાચી કિંમત સમજાઈ ગઈ હતી. તેઓ પોતાની મા પાસે માફી માંગવા આવ્યા, પરંતુ મંજુબેને એમને સમજાવ્યા કે મેં તમને માફ કરી દીધા છે, પરંતુ આબરૂ ક્યારેય માગવાથી નથી મળતી, એને કમાવી પડે છે. મંજુબેનની કહાની ગામમાં જ નહીં, પરંતુ શહેરમાં પણ પ્રેરણાનો સ્ત્રોત બની ગઈ. હવે તેઓ ન ફક્ત ગામના સૌથી સન્માનિત મહિલા હતા, પરંતુ એક પ્રેરણાત્મક ઉદાહરણ બની ગયા હતા. એમના પતિની એ શિખામણ કે થોડા ઘણા રૂપિયા જરૂર જમા કરજે, એમના માટે જીવનનો સૌથી મોટો આશરો બની ગઈ હતી અને એમને એક નવી રાહ દેખાડી ગઈ હતી. મંજુબેનની આ નવી સફર એમના દીકરાઓ અને વહુઓ માટે એક સબક હતો.
એમણે દેખાડી દીધું હતું કે જીવનમાં આત્મસન્માન સૌથી મોટી સંપત્તિ હોય છે અને એને મેળવવા માટે ક્યારેક ક્યારેક કઠિન નિર્ણય લેવા પડે છે. તો મિત્રો, આજની આ વાર્તા તમને કેવી લાગી કોમેન્ટ કરીને જરૂર જણાવજો. અને આ વાર્તા પસંદ આવી હોય તો લાઈક કરીને વધુમાં વધુ શેર કરજો અને નવા હોય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. હર હર મહાદેવ.